प्यारे विद्यार्थियों, पहला तो सारे प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं तुहाडा अपना पंकज गोयल, समाजिक सिक्ख्या अध्यापक, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल लड़कियां बरनाला, जिला बरनाला तो। सो प्यारे बच्चों, आपां पढ़ रहे सी 8वीं श्रेणी का पाठ नंबर 4 साडी खेतीबाड़ी। बेटा हुण तक आपां उहदे 2 पाठ पढ़ चुके हैं, जिहदे विच खेतीबाड़ी दीआं वख-वख किस्मां पढ़ चुके हैं ते अनाज फसलों बारे असीं पढ़ चुके हैं। अज आपां पढ़न जा रहे हैं साडी खेतीबाड़ी का अंतिम भाग नंबर 3। सो मैनूं उम्मीद है भी तुसीं इस नूं ध्यान नाल सुणोगे। आओ आपां शुरू करते हैं साडी खेतीबाड़ी भाग तीसरा। सो प्यारे बच्चों, साडी खेतीबाड़ी के भाग तीजे दे विच बेटा अज आपां पढ़ांगे पेय फसलों बारे। पेय पदार्थ फसलों ने जिहड़ियां आपां उहनां बारे पढ़ांगे, जिहदे विच साडे कोले चाह, कॉफी, ये 2 मुख फसलां ने। इस तो बिना कोको वो भी पेय फसलों के विच आउंदी है। उन्हां बारे अज आपां विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। आ तुहाडी स्क्रीन के उत्ते बेटा देखो, ये जिहड़े बगीचे दिखाए जा रहे हैं, ये चाह के बगीचे ने। ये चाह दीयां पत्तियां ने जिन्हां तों चाह तैयार की जाती है। तो इधर सज्जे पासे थोड़ी स्क्रीन के जिहड़े रैड कलर के विच छोटे छोटे फल लग्या दिखाया जा रहा है, ये कॉफ़ी का फल है। इस नूं इहदे विचों इहनूं सुकाया जाता है तो इहदे बी नूं पीस के कॉफ़ी बनाई जाती है। पेय फसलों के विच मुख तौर पर चाह, कॉफ़ी जां कोको नूं शामिल किया जाता है। आ देखो साडे कोल आ चाह आ गई बेटा, आ कॉफ़ी आ गई, आ देखो आ पपीते वर्गा एक फल जिहड़ा लग्या हुआ है, ये है साडे कोल कोको का फल है। जदों इहदे विच बीज हुंदे ने जिन्हां नूं सुका के कोको पाउडर, चॉकलेट पाउडर तैयार किया जाता है। ये साडीआं 3 पेय फसलों के विच आउंदियां ने। किहड़ियां-किहड़ियां? चाह, कॉफ़ी अते कोको। पेय फसलों विच जोश पैदा करने वाले तत्त मौजूद हुंदे हन, जिस करके साडे शरीर विच उत्तेजना या जोश पैदा होता है। बेटा अक्सर आप देखा होगी चाह पी के, कॉफ़ी पी के साडे ना एक एनर्जी बूस्टर बोलिया जाता है इन्हां नूं। इहदे विच ना जोश पैदा करने वाले तत्व होंदे ने, जिहदे करके साडी बॉडी दे विच एक नवां जोश, एनर्जी जी प्रोड्यूस हो जाती है। सो ठंडे मौसम विच इन्हां नूं गर्म अते गर्मियां दे मौसम विच इन्हां नूं ठंडे रूप विच वरतिया जाता है। फिर फॉर एग्जाम्पल जिवें आपां कहंदे आ भी कोल्ड कॉफ़ी पीनी है ਜਾਂ गर्म कॉफ़ी पीनी है, सर्दियों के ਆਪਾਂ गर्म कॉफ़ी पीनी पसंद करते हैं, गर्मियों के ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोल्ड कॉफ़ी भी पी लैंदे ਹਾਂ। सो मौसम के अकॉर्डिंगली ਜਿਹੜੇ पेय पदार्थ ने, कॉफ़ी ਜਾਂ ਚਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बदल के भी पीता जा सकता है, इन्हां ਦਾ टेस्ट चेंज करके भी पीता जा सकता है। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ सब तो पहला गल करते हैं टी बारे, चाह बारे। तो आप थोड़े पिक्चर के देखो, ये सारे टी गार्डन ने, है ना, चाह के बड़े बड़े बगीचे ने। अज आप हुण पढ़ते हैं चाह बारे। चाह का पौधा एक झाड़ी वर्गा हुंदा है। इस पौधे की पत्तियां तो चाह प्राप्त की जाती है। बेटा सर्कल के देखो, आ पत्तियां ने, एक झाड़ी तरह का पौधा होंदा ना। मिलता देखो सारी बगीची, ये सारी चाह दीयां बगीचे ने। ये पत्तियां नूं तोड़ के सुकाया जाता छावें, तो इस तो चाह तैयार की जाती है। मन्निया जाता है कि चाह 6वीं सदी विच चीन तो शुरू हुई। चीन बेटा चाह की शुरुआत चीन तो मन्नी जाती है। अक्सर आप कहते हैं भी चाह दीयां 2 किस्मां पाईयां जांदियां, काली चाह ਜਾਂ हरी चाह। ग्रीन टी जी आप कहने भी बिना दुੱਧ ਤੋਂ बना के ना ग्रीन कलर की बन जाती है, अक्सर पानी के गर्म पानी के पा के पीती जाती है। काली चाह अक्सर पिंडां दे विच तुसीं ना सुनिया हो शब्द मारू चाह, है ना, वो दुੱਧ नहीं पाउंदे, कल्ली चाह पत्ती पा के उबाल के गुड़ वगैरह पा के पी लैंदे ने वो। सो इस करके ये चाह दी जिहड़ियां रियल चाह तो यही सी, ग्रीन टी एंड ब्लैक टी, बट असीं लोगों ने दुੱਧ पा के उसका टेस्ट आपके अकॉर्डिंगली बना लिया। सो चाह की शुरुआत कित्थों मन्नी जाती है? चीन तो मन्नी जाती है भी चाह की शुरुआत चीन तो हुई। हुण आपां बेटा पढ़दे हां चाह पैदा करने वास्ते लोड़ींदियां हालतां किस तरह की हालत होनी चाहिए है। पहले तो आप तापमान की गल कर लीए तो तापमान 20 तो लैके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए है, सैल्सीयस तक होना चाहिए है। वर्खा है बेटा जी ये 150 तो लैके 300 सेंटीमीटर सालाना ये वर्खा होवे। धरातल ढलानदार, है ना, आप देखिया भी ज़्यादातर जी चाह के बगीचे ने बेटा ये पहाड़ों च होंदे ने, जिथे उपर तो नीचे नूं ना ढलान बनी हुई होंदी है, उत्थे पानी नहीं खड़दा। ढलानदार तो भाव ये जिहड़े पौधे ने, चाह के पौधे ने, इन्हां दी जड़ां दे विच पानी नहीं खड़ना चाहिए। इस करके ढलानदार उन्हां दे बगीचियां दे विच चाह का पौधा लाया जाता है। मिट्टी दोमट मिट्टी, जंगली मिट्टी जिस विच लोहे अते जैविक मादे की बहुतात होवे, जैविक मादा ते लोहा दी उहदे विच ज़्यादा मात्रा दे विच होया पाया होवे, अजिही मिट्टी दे विच चाह का पौधा बीजा जाता है। मजदूर किस तरह के चाहिए ने? वड्डी गिनती में कुशल मजदूरों की जरूरत पैंदी है। बेटा चाह के पत्तियां नूं तोड़ना, फिर उन्होंने कलैक्ट करना, फिर उन्होंने छावें सुकाना, फिर वो तो चाह बनाना। इस करके ये वास्ते हर एक काम वास्ते एक कुशल परफैक्ट मजदूरों की काफ़ी मात्रा में जरूरत पैंदी है। चाह के पौधों नूं साफ कीतियां हुई ढलानां ते लाया जाता है।
ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲਾਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੜੇ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਗੀਚੇ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੜੇ, ਬਸ ਰੁੜਦਾ ਰਹੇ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਟ ਛਾਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਵੀ ਚਾਹ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੱਤੀਆਂ ਹੋਰ ਫੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਇਹ ਪੌਦੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਤਾਈਵਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੁਝ ਵਰਲਡ ਦੇ ਫੇਮਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਤਾਈਵਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਚਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ? ਚੀਨ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਚੀਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਨੀਚੇ ਆਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ? ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਉਲੋਂਗ ਚਾਹ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਲੋਂਗ ਚਾਹ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਟੇਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਫਲੇਵਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ? ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ? ਚਾਈਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਚਾਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵੀ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਚਾਹ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜ ਹਨ। ਇਕੱਲਾ ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚਾਹ ਦਾ 51% ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 51% ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 51% ਚਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਅਸਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਾਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। 400-500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਸਾਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਹ ਹੈ। ਬੜੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੈਪ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਆ ਜੇ ਵੀ ਚਾਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ, ਇਹ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਾਮ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ। ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਲ ਹਿੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਚਾਹ ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਭਰਨਾ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਰੋਗੇ? ਅਸਾਮ ਭਰੋਗੇ। ਜਾਂ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਔਰੰਜ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀ 51% ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 22% ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੀ ਚਾਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ, UK, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, USA, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਚਾਹ ਦੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੱਤੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੇय ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਫੀ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਹ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੌਫੀ ਦੇ ਬੀਨਸ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਫੀ ਦਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
कॉफ़ी भी चाह वर्गा एक पीण वाला पदार्थ हुंदा है। देखो आ कॉफ़ी के बीन्स ने, इन्होंने पीसिया जाता है तो साडे कोले कॉफ़ी के रूप में आ जाता है। तो अफ्रीका महादीप नूं कॉफ़ी पैदा करन दा जन्मदाता मन्निया जाता है। बेटा जिहड़ा कॉन्टीनेंट है साडे कोले अफ्रीका कॉन्टीनेंट है, जिहड़ा इस दे विच मन्निया जाता है भी कॉफ़ी का पौधा इत्थे पैदा होया। अफ्रीका दे विच एक देश है इथोपिया, आ देखो रैड कलर दे विच दिखाया गया है अफ्रीका का इथोपिया है जिहड़ा, इत्थों बेटा ये कॉफ़ी के पौधे की शुरुआत हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी किस देश नूं कॉफ़ी का पैदावार का उत्पन्न देश मानिया जाता है, इत्थों शुरुआत हुई, वो है इथोपिया। किहड़े कॉन्टीनेंट दे विच है? वो अफ्रीका कॉन्टीनेंट दे विच है। सो अगे साडे कोले आ गया कॉफ़ी के पत्ते ते लगे बीजां नूं सुका के, आपां गल रैड कलर दी देखी सी ना पिछे, रैड कलर वाले इन्हां नूं सुका के फिर उन्होंने भुन्निया जाता है, पीस के पाउडर तैयार किया जाता है। देखो आप भुन्ने हुए ने, उदों मगरों पीसिया गया तो पाउडर तैयार हो गया। साडे कोले ये कॉफ़ी तैयार होकर आउंदी है जिहड़ी असीं घरां दे विच वरतदे हां। कॉफ़ी विच कॉफीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इहनूं याद रखना तुसीं ये वर्ड कॉफीन। कॉफ़ी दे विच किहड़ा पदार्थ हुंदा है? कॉफीन नाम दा एक नशे वाला तत्त हुंदा है, एक बेटा एनर्जिक एलीमेंट हुंदा है। जदों असीं कॉफ़ी दा कप पी लैंदे आ तां साडी बॉडी दे विच जोश जां उत्तेजना दी एनर्जी जी प्रोड्यूस हो जाती है। चाह नालों भी ज़्यादा उत्तेजक तेज हुंदा है कॉफीन। ये याद रखना है कॉफ़ी विच किहड़ा नशीला जां नशे वाला एक तत्त हुंदा है, तां ही आपां कहंदे भी कॉफ़ी का भी एक नशा हुंदा, चाह का भी एक नशा हुंदा। इहदे विच इस तरह के उत्तेजक पदार्थ हुंदे ने। कॉफ़ी विच किहड़ा हुंदा बेटा? कॉफीन नामक का एक उत्तेजक पदार्थ हुंदा है, जिहदे करके साडी बॉडी दे विच एनर्जैटिक उत्तेजना पैदा हो जाती है। कॉफ़ी तां चाह तो ज़्यादा कीमती हुंदी है। देखो साडे कोल चाह आ गई है ना, इहदे विच कॉफ़ी है जिहड़ी वो ज़्यादा कॉस्टली हुंदी है। कॉफ़ी की वरतों ठंडे और गर्म दोवें तरह के देशों में की जाती है। आप पहला स्टार्टिंग के पढ़िया सी जिथे जो ठंड होंगी है तो इनू असीं गर्म कॉफ़ी पी लैंदे आ। गर्मियों के असीं आम अक्सर घरों के भी कोल्ड कॉफ़ी पीने आ, बर्फ पा के ठंडी मिला लें। सो इस करके कॉफ़ी की वरतों सारे टाइप के भाव ठंडे और गर्म दोनों देशों के की जाती है। सो ये हुण साडे कोले आ गईयां कॉफ़ी दीयां मुख किस्मां। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुहाडे वास्ते भी कॉफ़ी दीयां मुख किस्मां किन्नियां ने? 3 किस्मां ने कॉफ़ी दीयां। अरेबिका एक साडे कोले आ गई, अरेबिका कॉफ़ी की किस्म आ गई। दूसरी साडे कोले किस्म आ गई कॉफ़ी की रॉबस्टा, ये रॉबस्टा किस्म आ गई। तीसरी आ गई लाइब्रिका, ये लाइब्रिका किस्म आ गई। ये 3 किस्मां ने कॉफ़ी दियां। इन्हूं तुसीं शॉर्ट क्वेश्चन वास्ते भी तुहाडा काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इन्हूं तुसीं याद रखना है भी किहड़ियां किस्मां ने? 3 किस्मां ने कॉफ़ी दियां, ये तुसीं याद कर सकते हो। हुण आपां गल करदे हां कॉफ़ी पैदा करन वास्ते लोड़ींदा किस जिहड़ियां हालातां ने। उही गल पहला तापमान देखो, आपां 15 डिग्री तो लैके 28 डिग्री सैल्सीअस तक साडे कोले तापमान होना चाहिए जिथे कॉफ़ी वधिया ढंग नाल प्रोड्यूस हुंदी है। उस तरह साडे कोले आ गया वरखा, 100 तो लैके 200 सेंटीमीटर तक साडे कोले वरखा होनी चाहिए है। मींह इन्ना क पैना चाहिए, धरातल पहाड़ी होवे, उही गल भी इहदियां भी जड़ां दे विच पानी ना खड़दा होवे, ढलानदार धरातल होवे जिथों रुड़दा होवे पानी, इस तरह का होवे। बड़े ये छोटे छोटे ना बूटे लाए हुंदे जिवें अपने छोटे अपने पंजाब दे विच किन्नुआं दे बूटे लगे हुंदे ने, उस तरह दे बूटे हुंदे ने। बाले उच्चे नहीं हुंदे, उन्हें कटिंग कर दिंदे, फिर साइड तो एक्सपैंड हो जांदा। सो पहाड़ी ढलानदार उन्हां दे उत्ते इन्हां दे पौधे जां बगीचे लगाए जांदे ने। मिट्टी की गल करिए तो दोमट मिट्टी जां ज़्यादा जैविक मादे वाली मिट्टी, सेम एज जिहड़ी आपां चाह दे विच पढ़ के आए सी। मजदूर बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कॉफ़ी के बीन्स ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, फिर उन्होंने सुकाउणा, फिर उन्होंने रोस्ट करना, भाव भुनना, फिर उन्होंने पीसना, पाउडर बनाउणा। सो ये सारे प्रोसैस वास्ते एक्सपर्ट, हर एक काम का बंदा एक्सपर्ट होवे, ਉਹ ਨਿਪੁੰਨ ਕਾਰੀਗਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਫੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। कॉफ़ी के पौधे पहला नर्सरी में उगाए जाते हैं, पहला छोटे छोटे प्लांट्स ये तैयार किए जाते हैं, फिर इन्होंने बूटिਆਂ ਨੂੰ जाके 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੂਟਾ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੌਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਇਹ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਪੌਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। कॉफ़ी के पौधे की सांभ संभाल बहुत जरूरी है बेटा। उही गल है भी इन्हां दी कटिंग शटिंग होनी चाहिए है समय टू समय। बारिश के मौसम के बड़ा ध्यान रखना पैंदा भी पानी ना जड़ां दे विच खड़े। सो ये बगीचिਆਂ ਨੂੰ बचाउण वास्ते उन्नी लेबर भी नाल करनी पैंदी है। समय समय सिर कॉफ़ी के खेतों में खादां पौधों की कटाई चंगाई और सिंचाई की लोड़ पैंदी है। वैसे तो बारिश होंदी है उत्थे इस करके एक्सट्रा पानी लाउण की लोड़ नहीं पैंदी, पर इनू खादां ते पौधों की कटिंग शटिंग साफ सफाईया बहुत जरूरी हुंदा है वधिया झाड़ लैण वास्ते।
ਕੌਫੀ ਦੇ ਉੱਗਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਸਮੇਂ ਗਰਮ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੌਫੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਲਗਭਗ 8 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਐਡੀ ਕੁ ਹਾਈਟ ਤੇ ਬੇਟਾ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਉੱਚਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੈਲੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੈਲੂਗਾ ਉਨਾ ਉਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੂਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਉੱਚੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੂਟ ਫਿਰ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ 8 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕੌਫੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵੀ, ਕੌਫੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਮੈਕਸਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਫੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 1/4 1/4 ਹਿੱਸਾ 25% ਕੌਫੀ ਇਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15% ਕੌਫੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੌਫੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਕੌਫੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਅਤੇ ਫਲੇਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 25% ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦਾ 1/4 ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਫੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੌਫੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਕੌਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2.5%, ਸਿਰਫ 2.5% ਕੌਫੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਦਰਨ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕੌਫੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਪ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਡਾਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਨੀਲਗਿਰੀ, ਸਿਮੋਗਾ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਫੀ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੌਫੀ ਦੀ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਆ ਗਿਆ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੌਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬੀ ਘਾਟ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੌਫੀ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੇय ਪਦਾਰਥ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਤੇ ਕੌਫੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ USA ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ USA, ਮੋਸਟ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। USA ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ। USA ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ 3% ਲੋਕ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 3% ਲੋਕ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ 3% ਲੋਕ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟਾਈ ਤੱਕ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 20% ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ 20% ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ 3%, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। USA ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਡੇ ਲੌਂਗ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੋਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਏ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨਸ। ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਫਸਲ ਹੀ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਸਲ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ USA ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਛਾਂਟ ਛਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਨਾ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਸਪਰੇਅ ਆਦਿ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ USA ਦੀ ਖੇਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ USA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਮ ਛਵੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੰਪਲ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਝਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ USA ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ USA ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੇਜਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਧਰਾਤਲ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਂਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 35% ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 58% ਲੋਕ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 58% ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ 58% ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਖਾਦਾਂ ਨੇ, ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਸੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਿਕਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਇਹ ਝਾੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਬਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ USA ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਸੰਘਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ USA ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਘਣੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਝਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝਾੜ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਝਾੜ USA ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ USA ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ USA ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3% ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 58% ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। USA ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 3% ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, USA ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ? 3%। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? 58%। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੇਤ ਛੋਟੇ ਨੇ। USA ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਪਰ ਝਾੜ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। USA ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। USA ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੱਡੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। USA ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਛੋਟੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਫਸਲ ਦੀ ਛਾਂਟ ਛਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਡਰੋਨਸ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਲਟੀਪਲਸ, ਕਈ ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਖੇਤ ਵਾਹਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। USA ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਲਵਾਯੂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਲਗਭਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਟਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਟਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਫੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਮਹਾਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਫੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਨੂੰ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਥੋਪੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਥੋਪੀਆ। USA ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਿਰਫ 3% ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। USA ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ, 3%। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? 58% ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਹੈ USA ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਿਪਸ ਸੀਗੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਪ ਵਰਕ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਪ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਚਾਵਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੱਕੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਾਹ ਦੇਖੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪਟਸਨ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕੌਫੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਪ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।